Happy Republic Day to all my intelligent brothers and sisters. On the occasion of today's Republic Day, we are very happy to invite and honor the social leaders like our honorable judges, lawyers, doctors, teachers, journalists, and social activists who work tirelessly for the betterment of society. मेरे सभी बुद्धिमान भाइयों और बहनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने माननीय न्यायाधीशों, वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पत्रकारों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे सामाजिक नेताओं को आमंत्रित और सम्मानित करते हुए हम बहुत खुश हैं, जो समाज की भलाई के लिए अथक प्रयास करते हैं। మేధావులైన సోదర సోదరీమణులకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈనాటి ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా సామాజిక నాయకులైన మన గౌరవనీయులైన ఈ సభకు విచ్చేసిన జడ్జీలు, లాయర్లు, డాక్టర్స్, టీచర్లు, దైవ సేవకులు, వివిధ రకములైన కళాకారులు, జర్నలిస్టులు, అలాగే ఈరోజు ఎవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారో, అలాగే నిరంతరము పేదల కొరకు పాటుపడుతున్నారో మీలాంటి సమాజవేత్తలకు ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్న మీ అందరికీ సత్కరించుకుంటకు చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాము. Republic Day is the day when the Republic Day of India marks and celebrates the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. This replaced the Government of India Act 1935 as the governing document of India, thus turning the nation from a division into a republic separate from British Raj. गणतंत्र दिवस वरदान है जब भारत गणराज्य उस तारीख को संचित करते हैं और जश्न मनाते हैं, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासिती दस्तावेज के रूप में प्रस्तावित कर दिया। इस प्रकार राष्ट्र बदल गया, एक प्रभुत्व से ब्रिटिश राज से अलग एक गणतंत्र में। వాస్తవానికి 1947 ఆగస్టు 17న స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ ఈ యొక్క గణతంత్ర దినోత్సవం అనేది ఎలాగ ప్రారంభమైందంటే 1950 జనవరి 26న మన భారత రాజ్యాంగ ప్రకారం మనకి సంపూర్ణ స్వతంత్రము వచ్చింది. ఇది 1935లో ఉన్న భారత చట్ట ప్రకారం మార్చి ఇది బ్రిటిష్ రాజ్యం నుండి సంపూర్ణ స్వాతంత్రం వచ్చిన దినముగా ప్రకటించబడింది. What is democracy? Abraham Lincoln, the former president of the United States of America, defined democracy as a government run by the people, for the people. लोकतंत्र क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चले जाने वाली सरकार के रूप में परिभाषित किया। ప్రజాస్వామ్యము అంటే ఏమిటనగా పూర్వము అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల అధ్యక్షుడైన అబ్రహాం లింకన్ గారి ఆలోచన నిర్ణయం ప్రకారం ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల చేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజల వలన నడుపబడితే ప్రజాస్వామ్యం. Today, we as citizens will protect the heritage, culture and dignity of our legendary nation of India. आज हम नागरिक के रूप में अपने महान राष्ट्र भारत की विरासत, संस्कृति और एकता की रक्षा करेंगे. ప్రస్తుత భారత పౌరులుగా మనము భారతదేశ వారసత్వంతో మన సంస్కృతిని, మన సాంప్రదాయాలను, మన సమైక్యతను కాపాడగలిగి ఉండాలి. Let us worship and thank the great leaders like Pandit Jawaharlal Nehru,
Mahatma Gandhi, Netaji, legal genius Dr. Ambedkar, who made many sacrifices throughout their lives and brought us freedom. Let's protect social justice, let's prevent bribery and violation of human rights. Vande Mataram, Jai Hind. आइए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, नेताजी, कानूनी प्रतिभा डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे महान नेताओं की पूजा करें और उन्हें धन्यवाद दें जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कई बलिदान दिए और हमें आज़ादी दिलाई। आइए सामाजिक नीति की रक्षा करें। आइए रिश्वतखोरी और मानवाधिकारों की उल्लंघना को रोके। वंदे मातरम, जय हिंद। కాబట్టి మన నాయకులైన పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మహాత్మా గాంధీ, నేతాజీ మరియు న్యాయ కోవిదులైన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వంటి వారు మన జీవితం కొరకు, మన భారతదేశం కొరకు త్యాగం చేసి మనకు మంచి స్వాతంత్ర సహజీవనం కలిగించారు. కనుక మనము వారిని ఎంతగానో పూజించాలి, గణపరచాలి. అలాగే మన సామాజిక న్యాయాన్ని, మానవ హక్కులను కాపాడాలి. అంతేకాక అన్యాయాన్ని ఎదిరించాలి, అక్రమాన్ని ఎదిరించాలి, లంచగొండితనాన్ని నిరోధించాలి, నవ సమాజాన్ని నిర్మించాలి. వందే మాతరం, జై భారత్. Namaskar. I am Kudanthi sister Dr. K. Manchula, Carnatic and devotional singer. Kudanthi K. Balakrishnan, Vandangam and the artist. Happy Liberty Day, all of you. Multi-language concert. Telugu, Sanskrit, Hindi, Tamil. So many languages. First song, Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata ku Vandanam, na Janma Bhumi ki Vandanam. Lyrics, Mrs. Lakshmi. My own composition song. Raga Mohana. International Raga. Mohana Raga is a very beautiful Raga. Bharat Mata ku Vandanam, na Janma Bhumi ki Vandanam. Bharat Mata ku Vandanam, na Janma Bhumi ki Vandanam. Vishwamanta Vilupudimbar, Eda Bhumi ki Vandanam. Bharat Mata ku Vandanam, na Janma Bhumi ki Vandanam. Vishwamanta Vilupudimbar, Eda Bhumi ki Vandanam. Eda Bhumi ki Vandanam. Bharat Mata ku Vandanam, na Janma Bhumi ki Vandanam. Bharat Mata ku Vandanam, na Janma Bhumi ki Vandanam. Vishwamanta Vilupudimbe, Eda Bhumi ki Vandanam. Vishwamanta Vilupudimbe, Eda Bhumi ki Vandanam. అమర వీరుల త్యాగ నిరడితో, అమర వీరుల త్యాగ నిరడితో పరవశించి నీ పుణ్యభూమి. అమర వీరుల త్యాగ నిరడితో పరవశించిన
ససని పపమా విగరిగరిసా ససని పపమా విగరిగరిసా పాపని ససామి సమిసా ససామి సమిసా సమిసా ససససని ససససని ససససా సమిసా పాపని ససామి సమిసా ససామి సమిసా సమిసా జోసెఫ్ పై గారు ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ కేర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ అనే సంస్థను స్థాపించి ఇది ఇండియా వైడ్గానే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలలో మంచి పేదల కొరకు, బాధలో ఉన్న వారి కొరకు, అన్యాయంలో మగ్గుతున్న వారి కొరకు ఎంతగానో ప్రయాసపడుతూ మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే నిరాశ నిస్పృహలతో ఉండి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటారో తెలిసినప్పుడు అయ్యగారు తనంతట తానే వెళ్ళి ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు, మణిపూర్ వెళ్ళి నేను చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను. భయంకరమైన కష్టమైన పరిస్థితుల్లో నా మణిపూర్ వెళ్ళాను. తర్వాత చెన్నై అంతా మునిగిపోయినప్పుడు ఎన్నో కార్యక్రమాలు. తర్వాత చెన్నైలో గవర్నమెంట్ వారు పేదలందరినీ వారి గృహాలని పడేసి తరిమేసినప్పుడు వారికి దగ్గరగా 5,000 గృహాలను మరలా అయ్యగారు నిలబెట్టారు. చప్పట్లు పెడతారు. గవర్నమెంట్తో పోరాడి అందుకే అయ్యగారికి ఒక మంచి బిరుదుంది, వరల్డ్ సిటిజన్. అయ్యగారు చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశారు. గత 10 సంవత్సరాలుగా నేను వారితో ఉంటూ చిన్నగా ఎదిగి ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో నేను ఒక సెక్రటరీగా ఉన్నానంటే నిజంగా వారి యొక్క సిద్ధాంతాలు నచ్చే, నా గురించి మీకు తెలుసు, న్యాయం ఉంటే ఎంత మీ అందరూ తెలుసు, వారి సిద్ధాంతాలు నచ్చి నేను వారితో కలిసి పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు అయ్యగారిని ఈ విధంగా సన్మానించుకోవడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. అయ్యగారిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. చెప్పండి. అదేవిధంగా రెస్పెక్టబుల్ ఎస్ఏఆర్ఎస్సి కుడంది సిస్టర్ డాక్టర్ మంచుల వారిని వినయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. Thank you.
నెక్స్ట్ మార్క్తోటి సంగీత కార్యక్రమాన్ని మనం ముగించుకుందాం. 10-12 అవార్డ్స్ ఉన్నాయి. కార్యక్రమంతో మనం ముగించుకుందాం. Now first we are giving to chief guest mementos. Okay, first ఇప్పుడు respectable Superintendent of Police retired. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో ఉన్న డాక్టర్ లైన్ సీతామణి Sir, గారికి please sir, just memento. అవార్డు మెమెంటో ఇస్తూ ఆయన ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. చెప్పకపోతే మనం చెప్పండి. చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశారు. ధైర్యం కలిగిన పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు. డాషింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఇప్పటికీ కూడా యంగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. చాలా సంతోషం అన్నగారు రావడం. చాలా సంతోషం అన్నగారు రావడం. ఎవరైనా ఫోటోలు తీయండి. మంచి సెల్ ఫోటో. మన ఆహ్వానాన్ని మంచి వచ్చినందుకు ఆహ్వానం. Respectable Dr. Vijay Shetty. విజయశ్రీ గారు ఇప్పుడు దాకా చెప్తున్నాము. లేడీ లైన్ గారు విజయశ్రీ గారు రావడం చాలా సంతోషం. విజయశ్రీ గారిని మనం ప్రేమపూర్వకంగా సత్కరించుకుందాం. విజయశ్రీ చెప్పండి చెప్పండి. నేషనల్ వైడ్గా దళిత్ ఉమెన్స్కి అలాగే నేషనల్ వైడ్గా దళిత్ ప్రాబ్లమ్స్ వారిని ఎంతగానో ముందుకు కొనసాగిస్తున్న మంచి వ్యక్తి. నేను కూడా అంత ఫోటో తీసుకోను, ఎందుకంటే చాలా కాలం మంచి స్నేహితుడిని. మంచి మంజుల గారు కర్ణాటక సంగీతాన్ని మనకు ఇప్పుడు దాకా ఎక్కించిన మంజుల గారు సమయంలో చప్పట్లతో మనం సన్మానిద్దాం. అంతర్జాతీయంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసిన వ్యక్తి. చప్పట్లు అన్నగారు 20 years gospel and social services లో ఉన్నారు, and as well as into the counseling and motivating కూడా అందరికీ. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 50 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. దాంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే క్రీస్తు రత్న, క్రిస్టియన్ లైన్, బెస్ట్ స్పిరిచువల్ లీడర్, బెస్ట్ కౌన్సిలర్ అండ్ మోటివేటర్, కరోనా వారియర్, బెస్ట్ సోషల్ సర్వీస్. రెవరెండ్ డాక్టర్ లైన్ ముక్కర సామ్యుల్ గారు. చేశారు కానీ ఆయన కుర్రోడు పొరపాటున రిటైర్ చేశారేమో కానీ ఆయన కుర్రోడిని మనం ఎందుకు రిటైర్ చేశారు కానీ ఆయన యూత్ ఇప్పటికి కూడా రాజశేఖర్ మన దగ్గరికి రావడం చాలా సంతోషం. రిటైర్డ్ ఎస్పీగా చేసి ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు మిడ్ నైట్ ఫోన్ చేసిన అన్న, మిడ్ నైట్ ఫోన్ చేసిన అన్న మా వెహికల్ పట్టుకున్నారు, మా పిల్లల్ని జైలు చేశారంటే అప్పటికప్పుడు ఒక్క నిమిషంలో ఆయన కార్యాన్ని అంతటితో చేసేయగలిగిన మహా వ్యక్తి. ఈరోజు ఏలూరులో ఉన్నారు. అయినా కానీ మధ్యాహ్నం 2 తర్వాత బయలుదేరి రాజమండ్రి ఏలూరు నుంచి ఎలాగైనా ఇక్కడికి రావడానికి ఆయన ఇష్టపడి వచ్చి ఉన్నారు. ఆయనకి
మా నిండైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. క్లుప్తంగా 2 మాటలు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి, ఈ యొక్క సంస్థ గురించి, హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి 2 మాటలు చెప్పాలని అన్నగారిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. వేదిక ఇచ్చిన పెద్దలకి, ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన అతిథులకి అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అన్ని చట్టాలు అని చెప్పేసారు మేడం, మేమేం చెప్పకుండా. ఎనివే, హ్యూమన్ రైట్స్ అని మనము ఈ చట్టాలు ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించుకుంటూ చదువుకుంటూ ఓపిక అయిపోయి నీరసంగా తయారయ్యే విధంగా తయారవుతున్నాం మన జనరేషన్స్. ఎందుకంటే హ్యూమన్ రైట్స్ బేసిక్ ఏన్షియంట్ ప్రాబ్లం, కొత్తగా వచ్చింది కాదు. చాలామంది అన్యాయంగా అది కావడం ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో ఉంది, తర్వాత మిడిల్ హిస్టరీలో ఉంది, మోడర్న్ హిస్టరీలో కూడా ఇండియన్ హిస్టరీ అంతా ఉంది, వరల్డ్ హిస్టరీలో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం. సో అల్టిమేట్గా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు చూసినా కానీ సమరము చేయరే బలము చాలిన అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి మానసికంగా, శారీరకంగా, అలాగే ఆర్థికంగా బలం లేనప్పుడు హ్యూమన్ రైట్స్కి మనం న్యాయం చేయలేము అనేది నా భావన. మరో విధంగా భావించద్దు దయచేసి. ఎందుకంటే మనకి శక్తియుక్తులు ఉండి ఎదుటి వ్యక్తిని క్వశ్చన్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ అప్పుడు వస్తుంది. అంతేగాని శక్తియుక్తులు కానీ, ఫైనాన్షియల్స్ కానీ, మనకి ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ చేసినా కూడా వాళ్ళు రెస్పాన్స్ అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మనం గుర్తించాలి. మన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏంటంటే హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అనో, లేకపోతే హోమ్ ఫర్ ఏజ్డ్ గురించో, లేకపోతే ఏదో చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు ఆలోచిస్తారు. నేనేమంటానంటే, యువతికి ముందు డిసిప్లిన్ నేర్పించాలి, శక్తి ఎలా పొందాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్పించాలి. అది ఇంపార్టెంట్. We will fight for rights ani, eradication of poverty ani, eradication of atrocities ani, something మనం ప్లెడ్జ్ చేసుకున్నాము. దానికి అంతటికి మనం కట్టుబడి ఉండాలి అంటే, వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. మనము హ్యూమన్ రైట్స్ కి కంప్లైంట్ చేసేవారిగా కాకుండా మనం కూడా ఒక జడ్జెస్ గా ఉండాలి అంటే, ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లలో నోటిఫికేషన్ పడుతుంది, విజిలెన్స్ మానిటరింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి, విమెన్ కమిషన్ లో ఉంటాయి, ఎస్సీ కమిషన్ లో ఉంటాయి, ఎస్టీ కమిషన్ లో ఉంటాయి, బీసీ కమిషన్, అన్ని కమిషన్స్ లో ఉంటాయి. తర్వాత మనము ఎప్పుడు ఎన్హెచ్ఆర్సీ తరఫున మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము, కంప్లైంట్ రేజ్ చేస్తున్నాము అని కాకుండా మనము కూడా భాగస్వాములు కావాలి. ఎన్హెచ్ఆర్సీ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ల ఫోకల్ పాయింట్ అని చెప్పి ఎవరైతే డిఫెండర్స్ ఉన్నారో, హ్యూమన్ రైట్స్ డిఫెండర్స్, వాళ్ళు కూడా మన మీద కూడా జరుగుతుంది, మన మీద కూడా దౌర్జన్యాలు జరుగుతాయి. అప్పుడు ఆ ఫోకల్ పాయింట్ మనం కంప్లైంట్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళు స్పెషల్ కేర్ తీసుకొని యాజ్ ఏ హ్యూమన్ రైట్స్ డిఫెండర్స్ గా మనకి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు, న్యాయం చేస్తారు. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి. మరి షాబీల్ గారు ఒకవేళ కుదిరితే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. వీళ్ళందరికీ మెయిన్గా 41 SCRPC 160 సెక్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ అలాంటిది ఎదురైతే మనం అలా ఎదుర్కోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మీరంతా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కి కుదిరితే సార్తో పెట్టించుకొని అటెండ్ కాండి. ఇంకా ఏమంటున్నారు, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అటెండ్ కావాలి. వచ్చేసి మనం హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యాము, ఏదో చూసాము అని కాకుండా మనం కూడా మన యొక్క బాధ్యతగా సొసైటీలో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి మనము ఖచ్చితంగా హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం పాటుపడాలని తెలియజేస్తే ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ముగిస్తున్నాను. వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచిది. మేడం గారి గురించి ఒక మాట చెప్తారు. ఏంటంటే ఆమె జర్నలిస్ట్ అంటే మామూలుగా మన ఇక్కడ ఉండే జర్నలిస్ట్ లాంటి జర్నలిస్ట్ కాదు. ఎవరు కలవలేని సీక్రెట్గా ఉండే వాళ్ళతో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసింది మేడం గారు. అంటే ఎక్కడ అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండే వాళ్ళతో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసి ఒక మంచి రెబల్గా ఎన్నో కార్యాలు సాధించిన, అందుకే నాకు బాగా తెలుసు మేడం గారికి, నాకు బాగా నచ్చారు. ఎందుకంటే ఒకసారి నేను ఫోన్లో మాట్లాడిన తర్వాత ఆమె యూట్యూబ్ నేను చూసిన తర్వాత ఎంతమందితో ఇంటర్వ్యూ చేసిందో
ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఆ మనతో మేడం గారు ఏమన్నారంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను జోసఫ్ గారిని నేను ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూ హ్యూమన్ రైట్స్. ఓకే అమ్మా, నేను 10 నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను. మేడం గారి పని పెద్ద పెద్దవాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ చేసి మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు. సీక్రెట్గా నక్సలైట్తో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు, ఎవరు చేయలేదు మేడం. పెద్ద పెద్దలతో ఇంటర్వ్యూ చేసి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతం చేసి ఈ మధ్య ఒక యవనస్తుడిని మర్డర్ చేసినప్పుడు నేను అవన్నీ చూశాను. అసలు క్లిప్పింగ్స్ అన్ని చూసినప్పుడు మేడం గారు దాదాపు ఒక 200 మందితో డైరెక్ట్గా ఎస్పీ గారిని ఢీకొని ఆ యొక్క కేసుని డీల్ చేసింది. ఈరోజు ఆమె రావడం ఎంతో సంతోషం. మంచి స్పీచ్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మన మధ్య ఇప్పుడు దాకా మనము ఎదురు చూసి ఉన్న ఇక్కడ రాజశిఖామణి గారు వచ్చారు. సార్ మిమ్మల్ని చూడడం చాలా ప్లెజర్ ఫీల్ అవుతుంది. మీకు ఫేస్బుక్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టాను సార్, నేను సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ కావాలి అని పెట్టి చాలా కాలం అయింది. కానీ చూసారా యూనివర్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్. ఇక్కడ మీరు కాదు సార్, ఖచ్చితంగా మీరు నాకు టైం ఇచ్చి తీరాలి సార్. ఇక్కడ రావడం వల్ల స్వకార్యం కూడా అయిపోయిందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచిది. வேண்டும் வேண்டும் உரிமை வேண்டும் போராடு, நீ மனிதன் என்றால் தீமை சாய்ப்பாய் வேரோடு. உனக்கென்ன உரிமை உள்ளது கண்டுபிடி, எனக்கென்ன என்றே போனால் உலகம் செய்யும் தள்ளுபடி. எப்படி எப்படி போராட என்றே நீயும் கேட்காதே, மக்கள் உரிமைகள் கலகம் நட உனக்கே உனக்கே மறவாதே. உனக்கென நமக்கென ஒரு கலகம், அது உடனே தீர்த்திடும் நம் கலகம். பாவா தோழா இணைவோமே, வாழ்வை புதிதாய் காண்போமே. பாவா தோழா இணைவோமே, வாழ்வை புதிதாய் காண்போமே. வேண்டும் வேண்டும் உரிமை வேண்டும் போராடு, நீ மனிதன் என்றால் தீமை சாய்ப்பாய் வேரோடு. வன்முறை, குடும்ப வன்முறை, ஜாதி வன்முறை, நீதி வன்முறை, ஆட்சி வன்முறை, காட்சி வன்முறை, நாடும் வன்முறை, நீளும் வன்முறை. உன்னை உன்னை தீண்டினார் உடனே உடனே போராடு. உண்மை என்றும் தோற்காது, வீதி வீரல் அடிப்பாய் வேரோடு. பாவா தோழா இணைவோமே, வாழ்வை புதிதாய் காண்போமே. பாவா தோழா இணைவோமே, வாழ்வை புதிதாய் காண்போமே. வேண்டும் வேண்டும் உரிமை வேண்டும் போராடு, நீ மனிதன் என்றால் தீமை சாய்ப்பாய் வேரோடு. மதத்தால் வன்முறை ట్రైన్లు బస్సు టైం భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగ, వింధ్య హిమాచల యమునా గంగ, ఉచ్చల జలధి తరంగ. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे.
ఇక్కడ